Hello everyone, Assalamu alaikum. The monosaccharides per reaction के जमंगा discussion continue दे. Two reactions मंगा already cover करी दी. Tautomerization and oxidation. Tautomerization बताता यह दी पाई के सके दल shifting of hydrogen के दो और end product की दल सदर को in diol. Pa oxidation के सब मंगा monosaccharide था oxygen add को और आगे तले end product सदर को sugar acids दर को और आगे sugar acids बहुम ताता यह दी चाका जम सरा further three types हो uronic acid, aldonic acid and alderic acids. वस मंगा discuss को reduction. Reduction मंगा simply सतवायु addition of hydrogen is called reduction. कल च मंगा यो compound था hydrogen add को no the reaction ता मंगायु चिदा कम reaction दे दादे reduction. वस कल च मंग monosaccharides था hydrogen add को नु दे मला end product सरा गई नु याद साता दे बताले end product दर गई sugar alcohols. Tautomerization end product सदर को in diol. Oxidation सदर को sugar acids. और reduction ताला सदर कई देता लदर कई sugar alcohols. वस दे सवई aldehyde or ketone groups in the sugar can be reduced to sugar alcohols. गोरा the reaction में simply संग कीगी से कवा दा जमा सर सोकते ग्लूकोज दे कंडेंस फॉर्म की बेवली कम CHOH whole 4 CH2OH दा सोकते दा दे ग्लूकोज वस दी ग्लूकोज से ऐड कोम देते से ऐड कोम हाइड्रोजन में से ऐड कोम नो देव मला सरा कई गोरा द रिएक्शन मैकेनिज्म ता प्रोडक्ट किनिज्म होदल तो गोरा दो हाइड्रोजन से ऐड कोम नो यो हाइड्रोजन मध्ये ऑक्सीजन तलाटशी और यो हाइड्रोजन मध्ये कार्बन तराशी नो एज अ रिजल्ट पे समास रसे जुड़शी दा कार्बन छिले देता गोरा दा रिशो हाइड्रोक्सिल दा दिशो हाइड्रोजन दा वसर खपल हाइड्रोजन दे और दल तो वसर लांदी खपल कार्बन दे नो बिया CHOH होल 4 और CH2OH माला बदे सरा की माला बदे दा कंपाउंड रखी अब दे कंपाउंड ता बजो से दे कंपाउंड ता बजो दसशु CH2OH देव माला पर रिजल्ट किस तरह की दा कंपाउंड बरा की और दे कंपाउंड तसवेम ग्लोसिटोल कजमा सर दा सोकते ग्लूकोज दे नो ग्लूकोज पर रिडक्शन माने माला सरा कई ग्लूकोज पर रिडक्शन माने माला रा कई ग्लोसिटोल अब दलता यो एंजाइम यूज कीगी आगा हम याद साता जमु सरा पर रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज या पर रिडक्शन ऑफ अल्डोजेस के जमु सरा सुक यूज कीगी अल्डोज रिडक्टेज एंजाइम यूज कीगी क्लियर था नो दे माला पर ग्लूकोज पर रिडक्शन माने सरा को ग्लूकोज माला पर रिडक्शन माने रा को ग्लोसिटोल अब दे ग्लोसिटोल ता कॉमनली मंग सवायु द खपल यो स्पेसिफिक नेम दे और आगाज मा सर दे सर्बिटोल क्लियर था ज्यादातर दीरा पार कम यूज कीगी सर्बिटाल यूज कीगी लगा संग चिदल तजमा सर दे ग्लूकोज बताला पर रिडक्शन माने सदर कई सर्बिटाल बदर कई क्लियर था और सर्बिटाल से शेद है सर्बिटाल जमा सर दा कंपाउंड है क्लियर वस कदा रिएक्शन सासरा गैलेक्टोज कई यानी सासरा स्टार्टिंग कंपाउंड छिदे आगा सोकते गैलेक्टोज दे अब तरह गैलेक्टोज रिडक्शन के नो आबताला सदर कई आबताला दर कई डलसिटॉल दोशान का मेनोज दे आबताला दर कई मिनेटाल का राइबोज दे ताला बदर कई रिबिटाल का प्रक्टोज दे देताला सर्बिटाल और मिनेटाल द्वाड़ा दर कवलेश क्लियर था नो दाऊ जमा सरा सिंपल रिडक्शन रिएक्शन अब दा टूल जमा सरा सिदी दा टूल जमा सरा दी शुगर अल्कोहल्स क्लियर नो मोनोसैकेराइड्स पर रिडक्शन माने सदर कई शुगर्स अल्कोहल बदर कई अब आगे सूक्ति सर्बिटाल डलसिटाल मिनेटाल एंड रेबिटाल क्लियर वस दी पॉइंट्स लराशा दा दो पॉइंट्स हम सडीर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी दादा तसवई सर्बिटाल एंड डलसिटाल when accumulates in tissues in large amount causes strong asthmatic effect leading to swelling of cell and certain pathological conditions. For example, cataract, peripheral neuropathy and nephropathy when accumulates in the lenses of eyes in the diabetic patient can contribute to cataract and blindness. The point simply that so the tata the de cervital dulcital غیبت ته کوي وای دا دواړه چې دا خسیزونه نه دي
وای کله چې دا په یو ډایبټیک پیشنټ کې د سربیټال اکومولیشن شي یعنی د هغه په سیلز کې سربیټال جمع شي نو د هغه سربیټال د جمع کېدو د وجې نه د څه کېږي پیتالوژیکل کنډیشن کاز کېږي یعنی په ده کې بیماریانې کاز کېږي او کمی بیماریانې کاز کېږي نو زموږ سره یو دی کیټریکټ زموږ سره د سترګو بیماری ده په دې کې څه کېږي لینزز اف آیز څه شي کلاوډي شي ټیک شو د آیز کم لینزز چې دي لینز فایبر د هغې پروټین ډینیچر شي سیل سویل شي رپچر شي او پروګریسیو ویژن لاس شروع شي او چې انټریټډ پاتې شي نو د هغې بیا کمپلیکیشن ته ځي او کمپلیکیشن د هغې څه دی بلایندنس دی کمپلیټ بلایندنس ته ځي دغه شان پیریپرل نیوروپاتی یعنی پیریپرل نرس د ډیمیج شي دغه شان نیپروپاتی د کډنیز ډیمیج شي when accumulate in the lenses of eyes in a diabetic patient can contribute to cataract and blindness او دا بیا چېرته لاړ شي بلایندنس ته راشي نو دا پوینټ چې دی دا درته په یو بلینک سلایډ باندې ډسکس کومه دې ته ګوره میبي دا پوینټ ستا دپاره لږ ډیفیکلټي خو دومره ډیپ ته نه ځم جسټ سوپرفیشل ټچ ورکومه ګوره ستا په باډي کې مینلی 2 ټایپس اف سیلز دي یو قسم سیلز ته موږ وایو انسولین ډیپنډنټ سیلز او بل قسم سیلز ته موږ وایو انسولین independent cells insulin dependent cells and insulin independent cells مطلب دا دی چې دا کم سیلز چې دي دا انسولین ډیپنډنټ دي او دا کم سیلز چې دي دا انسولین انډیپنډنټ دي اوس ګوره تاسې چې لوکو تا کاربوهایډریټ ریچ ډایټ وکړو یعنی داسې خوراک دی وکړو چې په هغې کې کاربوهایډریټ په های اماونټ کې وو نو څه چل به وشي د دې خوراک نه پس به ستا بلډ ګلوکوز لیول های شي دا نارمل خبره کوو صحیح شو ستا بلډ ګلوکوز لیول به های شي نو چې کله ستا بلډ ګلوکوز لیول های شو نو ستا پنکریاس به څه وکړي ستا پنکریاس به یو هارمون ریلیز کړي هغې ته موږ وایو انسولین به ریلیز کړي اوس دا انسولین به چرته ځي او دی به څه کوي نو ګوره د انسولین اکشن څه دی چې په باډي کې هایپر ګلایسیمیک کنډیشن دی یعنی ستا په بلډ کې ګلوکوز لیول څه دی های دی نو دا انسولین څه کوي دا انسولین ستا د بلډ ګلوکوز لیول ډاون کوي څنګه ډاون کوي ګوره اوس زما سره دا 2 قسم سیلز دي دا دی انسولین ډیپنډنټ دا دی انسولین انډیپنډنټ نو دا کم چې انسولین ډیپنډنټ سیلز دي په دې سیلز باندې صحیح په دې سیلز باندې د انسولین لپاره ریسپټرز لګېدلي نو دا انسولین راشي او دې ریسپټرز ته اټیچ شي اوس کنډیشن څه ده هایپر ګلایسیمیا ده دا ستا بلډ ویسل دی په دې کې څه دي په دې کې په های اماونټ کې څه دي ګلوکوز دي ستا په بلډ کې ګلوکوز های دي نو ګوره دا انسولین راغی د ریسپټر ته اټیچ شو نو څه چلو شي د دې انسولین دا انسولین څه وکړي دا سیل سټیمولیټ کړي او په دې سیل کې دلته زما سره څه چلو شي د دې سیل کې دننه زما سره ګلوکوز ټرانسپورټر زی هغه ګلوکوز ټرانسپورټر اوپن شي او د هغې په تھرو باندې د دې بلډ نه ګلوکوز فلو شروع شي چېرته سیلز ته کم سیلز ته دی انسولین ډیپنډنټ سیلز ته اوس دې طرف ته راشه دا دی انسولین انډیپنډنټ سیلز نو ګوره د نوم نه پته لګي چې انسولین انډیپنډنټ دي مطلب د خبرې دا دی چې د دې سیل ته د ګلوکوز انټیک لپاره د انسولینو ضرورت نشته نو څه به کېږي که انسولین شته او که نشته خو چې ستا بلډ ګلوکوز لیول های دی نو دې سیل ته به څه کېږي دې سیل ته به د انسولین د سټیمولیشن نه بغیر د ګلوکوز فلو روانه شي کلیر ده ښه اوس دا انسولین انډیپنډنټ سیلز چې دي که نه دا ستا سره په باډي کې صرف او صرف جسټ په یو څو ځایونو کې دي دا ستا سره په کوم ځای کې دي دا ستا سره دي په لینزز اف آی کې ټیک شو دغه شان دا ستا سره دي په کډنیز کې دي ټیک شو دغه شان دا په ریټینا کې دي او د دې سره سره دا ستا سره په پیریپرل نروس کې دي دلته زما سره کم سیلز دي دلته زما سره دي انسولین انډیپنډنټ سیلز نو مطلب د خبرې دا شو چې دا کم سیلز زما سره دي دې ته د انسولین
د سټیمولیشن ضرورت نشته. دې سیلز ته بغیر د انسولین د ریلیز نه، بغیر د انسولین د سټیمولیشن نه د ګلوکوز فلو کیږي. نو ګوره چې په یو نارمل کس کې چې کله د بلډ ګلوکوز لیول های شو د انسولین هم ریلیز شل، نو سبو شي د انسولین ډیپندنت سیل او انسولین انډیپندنت سیل دواړو ته بسو شي د ګلوکوز انټری به وشي او د دې کس هایپرګلایسیمیک کنډیشن چې کومو د بلډ ګلوکوز لیول هایو ابس شي نارمل تبه راشي. دا و نارمل کیس. وس تراشه ډایبټیک ته یو کس ته اوسه د ډایبټیک ته یعنی د شوګر مرضی دی. نو په ډایبټیک کې به تا ته پته لګی ډیره چې په ډایبټیز میلایټس کې صحیح پاغې کې یا خو زما سره دا انسولین د سره ریلیز کیږي نه. ٹھیک شو. د کاربوهایډریټ ریچ ډایټو کو ګلوکوز بلډ ګلوکوز د څه شو های شو. نو چې بلډ ګلوکوز د های شو نو یا خو د پنکریاس انسولین ریلیز کوي نه او یا انسولین ریلیز کوي خو دا انسولین د ریسپټرز ته نه بایند کیږي یا دا ریسپټرز چې د انسولین ته څه کوي د ته ریسپانس نه ورکوي. نو چې یا انسولین نه ریلیز کیږي یا ریسپټرز کار نه کوي یا ریسپټر انسولین ته ریسپانس نه ورکوي نو په دې کیس کې به څه کیږي د سیل ته دا چې کوم انسولین ډیپندنت سیلز دي نو د دې ګلوکوز ترانسپورټر به نه اوپن کیږي نو دې سیل ته به د ګلوکوز انټری نه کیږي. کلیر شو. اوس ګوره دا انسولین انډیپندنت سیلز دي. نو انسولین انډیپندنت سیل د لپاره د انسولین د سټیمولیشن ضرورت نشته او د دې کس بلډ ګلوکوز لیول څه دی های دی. نو چې های دی نو زما سره به ستا په خیال دې سیل ته به د ګلوکوز انټری د نارمل نه هم څه کیږي زیاته به کیږي ځکه چې بلډ ګلوکوز لیول های دی او دې طرف ته کوم انسولین ډیپندنت سیلز چې دي هغې ته د ګلوکوز انټری نه کیږي. نو مطلب یو سایډ به ته بند شو نو ټول ګلوکوز به کوم سایډ ته روان شي دا به روان شي انسولین انډیپندنت سیل ته. اوس دې سیل ته راشه. دا زما سره څه دی انسولین انډیپندنت سیل دی. دې سیل ته زما سره ډیر په های اماونټ کې څه وشي د ګلوکوز انټری وشي. اوس ګوره څه ګلوکوز خو به په نارمل پاتوی باندې روان شي دا به ته بیا په میټابالیزم کې تا ته پته ولګي څه ګلوکوز به په نارمل پاتوی باندې لکه ګلایکالیسیس ته به لاړ شي. ټیک شو. ګلایکالیسیس به شروع شي خو اصل کې خبره دا ده چې د ګلوکوز ډیر زیات په های اماونټ کې دي. مطلب د خبرې دا دی چې لکه دا زما سره یو روډ دی. ټیک شو. او دا روډ څه دی د بالکل جام دی ډیر زیات ټریفیک دی پی. نو خلک بیا څه کوي یو الټرنیټ لار اختیاري او هغه الټرنیټ لار ته موږ وایو فوټ پات. نو دلته څه چلو شي دلته هم دا کنډیشن دی دلته ډیر زیات په های اماونټ کې د ګلوکوز انټری وشي. نو څه ګلوکوز بیا څه وکړي هغه یو الټرنیټ لار اختیار کړي او هغه الټرنیټ پاتوی ته موږ څه وایو هغې ته موږ وایو پالیول پاتوی یا ورته موږ وایو سربیټال پاتوی. په دې پاتوی کې څه کیږي په دې پاتوی کې داسې وشي چې څه ګلوکوز د دې کنورژن شروع شي چاته سربیټال ته او دلته به انزایم کوم یوز کیږي دلته ګوره اصل کې دغه ریډکشن ریاکشن وشي دا ریډکشن ریاکشن وشي او ګلوکوز کنورټ شي سربیټال ته ان د پریزنس اف کوم انزایم ان د پریزنس اف الډوز ریډکټیز الډوز ریډکټیز. کلیر. اوس یو پوینټ لبل راشه دیخوا ګوره ښه کنفیوز کیږي بنا. دا زما سره یو بل سیل دی. ټیک شو. کله چې په نورو سیلونو کې د دې سیلز نه علاوه په نورو سیلونو کې څه وشي د ګلوکوز های انټری وشي نو څه ګلوکوز خو نارملی په ګلایکالیسیس په نارمل پاتوی باندې لاړ شي خو څه ګلوکوز څه وکړي دا ګلوکوز په پالیول پاتوی باندې راشي او د څه جوړ کړي د جوړ کړي سربیټال جوړ کی. خو په دې سیلز کې وسه حساب ده په دې سیلز کې دا کار دی چې د دې سره د په الډوز ریډکټیز باندې څه جوړ کی په الډوز ریډکټیز باندې د جوړ کی سربیټال. خو په دې سیلز کې بیا دلته بل یو انزایم زموږ سره هغې ته موږ وایو سربیټال ډي هایډروجینیز. سربیټال ډي هایډروجینیز هغه انزایم دا کار وکړي چې دا سربیټال کنورټ کی چاته فرکټوز ته چاته کنورټ کی فرکټوز ته کنورټ کی او بیا د انرژي پرپز لپاره یوز کوي. خو کم چې زما سره دا سیلز دي دا سیلز
نو په دې سیلز کې زما سره الډوز ریډکټیز انزایم شته خو کم چې زما سره سربیټال ډي هایدروجینیز انزایم دی دا انزایم وسره یا بالکل ابسنټ دی او یا وسره ډیر په لو اماونټ کې دی نو څه چلو شي نو زما سره ګوره دا فار ایگزامپل زما سره لینزز اپ ای لینز فایبر دی ټیک شو نو په دې کې څه دی په دې کې زما سره الډوز ریډکټیز انزایم شته خو په دې کې د الډوز ریډکټیز انزایم څه وکړو د ګلوکوز کنورټ کو سربیټال ته خو اوس د سره د سربیټال ریډکټیز انزایم نشته یا وسره ډیر په کم اماونټ کې دی نو د سربیټال واپس فرکټوز ته نه کنورټ کوي کلیر دی دا پوینټ د دې ځای پورې اوس ګوره د دې په ریزلټ کې به څه وشي ګوره په دې سیل کې زما سره بار بار څه کېږي سربیټال جوړیږي خو دا سربیټال فرکټوز ته نه کنورټ کېږي نو زما سره به په دغه سیل کې سربیټال اکیمولیشن شروع شي یعنی ډیر شه سربیټال په دې سیل کې جمع شي نو چې کله په دې سیل کې ډیر شه سربیټال جمع شو نو اوس ته ماته ووایه څه به وشي د دې سیل انټراسیلولر انوایرمنټ چې کوم دی د ده به انټراسیلولر اسمولریټي های شي ګوره په دې سیل کې څه چلو شو په دې کې سربیټال اکمولیشن شو مطلب ډیر شه سربیټال پکې جمع شو نو د دې سیل چې کوم دننه انوایرمنټ دی په هغې کې سالوټ کنسنټریشن څه شو های شو او سالوینټ کنسنټریشن پکې څه شو ډاون شو نو کله چې هم زما سره انټراسیلولر اسمولریټي های شي نو څه کېږي تھرو اسماسیس دې سیل ته بیا څه کېږي د واټر انټري شروع شي نو دې سیل ته به څه وشي دې سیل ته به اوس د واټر انټري به شروع شي او چې کله دې ته د واټر انټري شروع شوه نو دی به څه شي د دې سویلنګ به شروع شي یعنی دا به ورو پړسېدل شروع شي او کله چې د دې لیمټ ختم شو نو د هغې نه پس به دا څه شي دا به رپچر شي او دې ته موږ وایو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو اسماټیک انجري کلیر نو اوس ګوره سمرایز کا په نارمل کیس کې زما سره بلډ ګلوکوز لیول های شو نو د دواړه سیلز ته انسولین ډیپندنت او انډیپندنت دواړه سیل ته ګلوکوز انټري وشي او ستا هایپرګلایسیمیک کنډیشن نارمل ته راشي خو چې کله زما سره ډایبیټیک کیس ته نو په ډایبیټیک کیس کې انسولین ډیپندنت سیل ته ګلوکوز انټري نه کیږي او زیات تر ګلوکوز انټر شي کم سیلز ته انسولین انډیپندنت سیلز ته او د انسولین انډیپندنت سیلز سره کم یو دي دا سره دي لینزز او پای کډنی ریټینا او پیریپرل نروز نو دې سیلز ته چې کله په های اماونټ کې د ګلوکوز انټري وشي نو په دې کې یو ابنارمل پاتوی شروع شي هغې ته موږ وایو پالیول پاتوی یا ورته موږ وایو سربیټال پاتوی او دا سربیټال پاتوی چې دا په دې باندې ګلوکوز کنورټ شي چاته د ګلوکوز ریډکشن وشي هغه کنورټ شي سربیټال ته او بیا دا سربیټال په نارمل سیلز کې په نورو سیلز کې زموږ سره څه کېږي سربیټال ډي هایدروجینیز انزایمي دا سربیټال کنورټ کړي چاته فرکټوز ته خو په دې سیلز کې زما سره سربیټال ډي هایدروجینیز یا ابسنټ یا پکې ډېر په لو اماونټ کې دی نو په دې وجه څه وشي په دې قسم سیلز کې ستا سره سربیټال اکومولیشن وشي او چې کله سربیټال اکومولیشن وشي نو د سیل انټراسیلولر انوایرمنټ څه شي هغې اسمودریټي های شي سالوټ کنسنټریشن های شي نو چې سالوټ کنسنټریشن های شي نو ترو اسماسیس څه وشي د سیل ته د واټر انټري وشي او چې د واټر انټري وشي نو د دې سیل سویلنګ شروع شي او د سویلنګ نه پس بیا د رپچر شي او دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو اسماټیک انجري نو ګوره مسله به کوم ځای راځي مسله به هغه ځای کې راځي په کوم ځای کې چې زموږ سره انسولین انډیپندنت سیلز دي هغه ماته دا ځینو وښودل چې په دې کې زما سره څه دي انسولین انډیپندنت سیلز دي نو ګوره کله چې لینزز او آی سره په دې پروسس باندې څه شي رپچر شي د هغې اسماټیک انجري وشي نو هغې ته بیا موږ څه وایو هغې ته موږ وایو کیټاریکټ ټیک شو بلر ویژن بلر شي د لینزز کلاودي شي او پروګریسیو ویژن لاس شروع شي دغه شان د کډنی سیلز چې دي هغه څه شي په هغه کډنی سیلز کې هم د کډنی ډیمیج شروع شي پروګریسیو کډنی ډیمیج شروع شي او دې ته موږ وایو ډایبیټیک نیپروپاثي دغه شان ریټینا چې ده د ریټینا هم په دې طریقه باندې رپچر کیږي او هغې ته بیا موږ وایو ډایبیټیک ریټینوپاثي دغه شان پیریپرل نرو د ډیمیج شي او دې ته بیا موږ وایو پیریپرل نیوروپاثي بس ګوره لکه فار ایگزامپل زه تا ته کیټاریکټ والا کیس ډسکس کوم نو دا زما سره څه دی لینز فایبر دی ټیک شو لینز فایبر دی او دا لینز فایبر چې دی دا کم سیل دی دا انسولین انډیپندنت سیل دی نو ډایبیټیک کیس دی نو په ډایبیټیک کیس کې انسولین ډیپندنت سیل ته ګلوکوز نه ځي
نو ټول ګلوکوز چتر روان شي انسولین انډیپندنت سیلز ته. نو دا لینز فایبر چې د دم سره انسولین انډیپندنت سیلز انسولین انډیپندنت ده نو دیتا د ګلوکوز های انټری وشي. نو چې د ګلوکوز های انټری وشي نو بده کې ابنارمل پاتوي شروع شي او هغه ابنارمل پاتوي ته مونږ وایو پالیول یا سربیټال پاتوي. نو د سره څه جوړ شي سربیټال جوړ شي اکومولیشن سربیټال اکومولیشن وشي او د سربیټال بیا د سره سربیټال ډي هایدروجینیز انزایم نشته نو د سربیټال فرکټوز ته نه کنورټ کیږي. نو د لینز فایبر کې څه وشي د دې لینز فایبر کې د سربیټال اکومولیشن وشي سیل انټراسیلولر اسمولیټی د های شي سولوټ کنسنټریشن های شي. نو لینز فایبر ته وشي د واټر انټیک وشي د سیل سویل شي او رپچر شي. د لینز پروتینز چې کوم دي فایبر پروتین چې د کوم دي اس شي ډینیچر شي او از ا ریزلټ بیا څه شي زما سره ویژن لاس شروع شي دغه شان د لینز شي لینز کلاودي شي او چې کله انټیریډ پاتې شي نو دا بیا کمپلیکیشن ته لاړ شي او هغه کمپلیکیشن زموږ سره څه دی زموږ سره دی کمپلیټ بلایندنس. ټیک شو. نو په دې میکانیزم باندې دا څه کوي زما سره کیټاریکټ کاز کوي. ډایبیټیک نیپروپاثي به څنګه کاز کوي نو ګوره دا ستاسو سره فار ایگزامپل کډنی سیلز دي کم سیلز دي ګلومیرولر میزنجل سیلز دي یا ستاسو سره ټیوبولر اپیتیلیل سیلز دي یا ستاسو سره endothelial cells دي دا ټول سیلز دي زما سره څه دي د انسولین انډیپندنت سیلز دي. نو ډایبیټیک کنډیشن ده نو انسولین ډیپندنت سیلز ته ګلوکوز نزي نو زیات ګلوکوز انټر بچاته کیږي د سیلز ته بکیږي د زما سره انسولین انډیپندنت سیلز دي. نو د سیلز ته په های اماونت کې د ګلوکوز انټری وشي او د ګلوکوز بیا په ابنارمل پاتوي په پالیول پاتوي یا په سربیټال پاتوي باندې مدا چرته کنورټ شي دا به کنورټ شي سربیټال ته. او څنګه چې تاسو پته ده چې په دې سیلز کې په انسولین انډیپندنت سیلز کې سربیټال ډي هایدروجینیز انزایم ابسنټ یا په ډیر په لو اماونت کې ده. نو از ا ریزلټ په څه شي په دې سیلز کې به زما سره سربیټال اکومولیشن شروع شي یعنی دا سربیټال به فرکټوز ته نه کنورټ کیږي خو دا سربیټال به په دې سیلز کې جمع شي. نو چې کله جمع شو نو انټراسیلولر اسمولیټی به های شي سولوټ کنسنټریشن به های شي واټر سیل ته به د واټر مومنت وشي سیل به سویل شي او رپچر بشي. نو تاسو دا سیل سری دا به شي دا به رپچر شي. نو چې دا سیلز کله رپچر شو نو ستا فلټریشن افیشنسي چې ده هغه به ډاون شي ستا جی اف آر به ډاون شي. ټیک شو. او د دې نه به څه وشي ستا چې کوم فلټریشن کیږي هلته به لیکیج شروع شي د پروټین او دغه پروټین به ستا سره دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو مایکرو البومینوریا. دغه پروټین به ستا سره په یورین کې لاس کېدل شروع شي او دې سپیسیفیک کنډیشن ته بیا موږ وایو پروټین یوریا. پروټین یوریا او په دې پروسس باندې بیا د پروګریسیو کډنی یا رینل ډیمیج شروع شي. پیریپرل نیوروپاثي څنګه کاز کوي نو ګوره پیریپرل نیوروپاثي دسته سره د ګوره نیورونز د څه نه جوړ دي ته پته دا زما سره د شوان سیل. ټیک شو. او دا شوان سیل چې د مسره انسولین انډیپندنت سیلز دي. نو بالکل سیم میکانیزم باندې څه وشي دته د ګلوکوز انټری په های اماونت کې وشي او په دې کې ګلوکوز کنورټ شي چاته سربیټال ته ګلوکوز کنورټ شي د بیا فرکټوز ته نه کنورټ کیږي. نو په دې سیلز کې زما سره سربیټال اکومولیشن وشي او دا سیلز د زما سره ډیمیج شي یعنی په دې کې اگزونل ډیمیج شروع شي. ټیک شو. اگزونل ډیمیج شروع شي او از ا ریزلټ څه وشي ستا چې کوم نرو کنډکشن پروسس دی هغه څه شي ریډیوس شي. نرس کنډکشن پروسس ریډیوس شي او سیمټم شروع شي لکه برننگ پین شروع شي ټینګلینګ شروع شي نمبنس شروع شي لاس اف سنسیشن شروع شي او مسل ویکنس شروع شي او دې ته موږ وایو پیریپرل نیوروپاثي. د دې زما سره یو بل میکانیزم هم دی کله چې په نرف سیل کې ستاسو سره سربیټال اکومولیشن وشي نو دا زما سره یو بل سیز هم ریډیوس کوي هغې ته موږ وایو مایو اناسیټول اپټیک. مایو اناسیټول اپټیک څه شي ریډیوس شي سیل ته مایو اناسیټول نه راځي. دغه مایو اناسیټول چې دی د زموږ سره پکاري د څه دپاره د سوډیم پوټاشیم ای ټي پی ایز پمپ د اکټیویټي دپاره. نو چې کله د مایو اناسیټول سیل ته د دې اپټیک کم شي نو د دې سره سره د سوډیم پوټاشیم ای ټي پی ایز پمپ اکټیویټي هم کم شي ډیو ټو سربیټال اکومولیشن. نو دا زما سره کمپلیکیشن د چا په یو ډایبیټیک پیشنټ کې
د سربیټال اکمولیشن چې پای کې موږ سوې ډایبټیک نیپروپاثي پیریفرل نیوروپاثي کیټاریکټ او ډایبټیک ریټینوپاثي. اوس راشه سلایډ ته. سیکنډ پوینټ ته سوې سیکنډ پوینټ ته وایي دا پوینټ Mannitol is useful to reduce intracranial tension by forced diuresis, increase urine output, used as a diuretic in some cerebral edema treatment, mostly in neurosurgery. اوس په دې پوینټ کې دته سوې دا کوم چې فرست پوینټ او په دې کې تاسو د سربیټال او د ډلسیټال د سربیټال تاسو یو نیگیټیو پوینټ وي چې سربیټال سره څه ده د سره یو نیگیټیو سیز ده او د سره پیتولوژیکل کنډیشنز کاس کوي. خو دلته کې وسته تاسو وي مینټال د دې تاسو یو ښه پوینټ وي وای د څه کوي د انټراکرینیل ټینشن څه کوي هغه ریډیوس کوي او د پس کې یوز کیږي ایز ا ډایورټیک یوز کیږي ان سم سیریبرل اډیما کله چې تاسو سره په برین کې په هډ کې اډیما وشي ټیک شو او د دې سره سره په نیورو سرجریز کې هم تاسو سره مینټال یوز کیږي ایز ان ایمرجنسي ډرګ. ګوره دا انټراکرینیل ټینشن یا انټراکرینیل پریشر ډیټیل ته ډیر نظم خو ګوره ستا په برین کې ستا په سکل کې یو پریشر دی انټراکرینیل پریشر یعنی په کرینیم کې د ننه یو پریشر ایگزیسټ کیږي هغه ته موږ وایو انټراکرینیل پریشر. دا پریشر د څه د وجې نه ګوره دا ستا په سکل کې څه دي برین ټیشوز دي د هغې سره سره بلډ دی د هغې سره سره سیریبرو سپاینل فلویډز دي دا پریشر د هغې د وجې نه کریټ کیږي. خو کله چې ستا په دې سکل کې ستا برین ټیشوز یا ستا سی ایس اف یا ستا بلډ دا څه شي های شي سیوا شي د نارمل نه سیوا شي نو ستا د انټراکرینیل پریشر څه شي دا های شي او دا څه وجې نه کیږي زموږ سره د مختلف اکسیډنټس د وجې نه کیدی شي برین ټیومر د وجې نه کیدی شي دغه شان د هډ انجری د وجې نه کیدی شي یا انټراکرینیل هیمریج وشو نو د هغې د وجې نه ستا آی سی پی یا انټراکرینیل پریشر څه کیږي های کیږي. نو چې کله دا انټراکرینیل پریشر های شو یا ستا سیریبرل اډیما وشوه نو په دغه کیس کې به تعالی بیا څه درکوي په دغه کیس کې بیا موږ یوز کوو مینټال ایز ان ایمرجنسي ډرګ. نو د دې مینټال په میکانیزم باندې ځان لږ پوه کا ګوره دا ته په بلینک سلایډ باندې کومه. مینټال چې دی کنه د فارماکولوژیکلی موږ اسماټیک ډایورټیک وایو یعنی د څه کوي د یورین آوټپوټ سیوا کوي. خو ګوره اول د برین اکټیویټي وګوره برین اکټیویټي د څنګه ده مینټال. نو مینټال به اوس موږ چاته ورکو هغه کس ته به ورکو چې چا آی سی پی های شوي ده. ګوره دا څه شی دی دا ستا سره سکل دی ټیک شو په دې سکل کې ستا سره برین سیلز دي او هغه څه دي ایډیمیټس دي یعنی ایډیمیټس برین سیلز دي یعنی دلته څه شوی دی دلته سیریبرل اډیما شوی ده. نو په دې کیس کې به دلته موږ څه ورکو دلته به موږ ورکو مینټال. مینټال څه شی دی اسماټیک ډایورټیک دی. ګوره دلته به موږ آی وي مینټال ورکو نو آی وي چې موږ کله ورکړه نو دا مینټال به لاړ شي د بلډ سټریم ته بلډ ته به لاړ شي نو د دې بلډ اسمولیریټي به های شي اسمولیریټي به های شي د دې کس بلډ به هایپر اسمولر شي ایز کمپیر ټو برین سیلز. نو څه به وشي چې کله د اسمولیریټي د بلډ های ده یعنی په بلډ کې سالوټ کنسنټریشن های دی ایز کمپیر ټو برین سیلز نو د دې برین سیلز نه به د واټر انټری شروع شي چاته بلډ ته او دا ایډیمیټس سیلز چې دي د دې اډیما چې ده د برین سیلز هغه به کم شي یعنی سیریبرل اډیما به ډاون شي برین سیلز چې دي هغه به شرینک شي او انټراکرینیل پریشر به ډاون شي او دې ته موږ اسماټیک ډیهایډریشن اف برین هم وایو. ګوره دلته دا د فارماکالوژي پوینټ دی پیور خو واوره دا مینټال چې دی دا چې کله موږ دې کس ته ورکو نو دې په ډوز کې به ډېر زیات احتیاط کې په ډرګ ډوز کیلکولیشن کې به ډېر احتیاط کې. ګوره که ته دې کس لا د مینټال ډوز های ډوز ورکو نو څه به کېږي ستا برین سیلز چې دي د هغې به سویر ډیهایډریشن کېږي شرینکیج به کېږي سیویر ډیهایډریشن به کېږي او دې بیا ستا سره بل سایډ ته هم تللی شي نور کمپلیکیشن هم کاس کولی شي. ګوره په دې کې یو بل پوینټ هم دی ته زما نه تپوس کولی شي که نه
چې مینټال ما آی وی ورکو د بلډ ته لاړ ولې د برین ته نشي تللی بلډ خو برین ته هم ځي نو د برین سیلز ته نشي تللی ګوره چې برین سیل ته د لاړ شي نو څه چل به وشي دلته به په برین سیلز کې به د اسمولیریټي د برین سیل اسمولیریټي به څه شي های به شي نو چې اسمولیریټي های شوه نو د برین سیلز ته به نور واټر انټیک هم شروع شي او د چې کومه الریډي سیریبرل ایډیما ده دغه ایډیما به نور هم څه شي سیویر به شي وګوره داسې نه کیږي یاد ساته زما سره چې کوم دا مینټال دی د ده کې پازیټیو پوینټ څه دی پازیټیو پوینټ دا دی چې دی بی بی بي نه کراس کوي بلډ برین بیریر دی نه کراس کوي نو چې دا نه کراس کوي د برین سیل ته نشي تللی نو په دې وجه باندې څه کیږي په دې وجه دی په بلډ کې او د برین سیلز نه واټر راځي چېرته بلډ ته او د برین سیلز ډیهایډریشن کیږي او په هغه طریقه د سیریبرل ایډیما کمیږي اوس راځم د دې مینټال رینل افیکټ ته په کډني باندې د مینټال څه افیکټ دی نو ستا چې کوم ګلومیرولای دي ګلومیرولای دا څه کوي دا مینټال فریلی فلټر کوي فریلی فلټر کوي او د دې مینټال ری ابزارپشن هم نه کیږي نو ستا چې کوم ټیوبولر فلویډ دی د هغې اسمولیریټي های شي اسمولیریټي های شي نو دې ته د واټر انټیک په های اماونټ کې شروع شي نو ایز ا ریزلټ زما سره څه وشي زما سره یورین آوټپوټ سیوا شي او دې ته موږ وایو پورس ډایوریسس ټیک شو پورس ډایوریسس نو چې یورین آوټپوټ سیوا شو نو ستا سره به بلډ والیوم ډاون شي ستا سره به سیریبرل بلډ والیوم ډاون شي او ستا سره به آی سی پی فردر ریډیوس شي کلیر نو دا اوس زما سره د مینټال میکانیزم اف ایکشن اوس ستا نه تپوس کومه د مینټال به موږ کم کس ته نشو ورکولی کانټراانډیکیشن به له دې صحیح نو ګوره مینټال به ته اوس هغه سړي ته نشي ورکولی د چا چې بی بی بي ډیمیج شوي بی بی بي صحیح ډیمیج چې بی بی بي ډیمیج ده بلډ برین بیریر ډیمیج دی نو څه به کیږي دا مینټال به برین سیلز ته هم ځي او چې برین سیلز ته ځي نو ستا چې کوم هلته ایډیما ده هغه به نوره هم سیوا کیږي او دې ته بیا موږ وایو ریباونډ افیکټ ریباونډ افیکټ ورته وایو کلیر ده د سمري زما سره څه شوه سمري زما سره دا شوه چې زما سره څوک دي یو زما سره دی سربیټال او بل دی مینټال نو د سربیټال زموږ سره څه دی دا یو نیګیټیو سیز دی مینټال څه دی دا یو پازیټیو سیز دی سربیټال څه کوي سربیټال زما سره کاز ایډیما د ایډیما څه کوي کاز کوي څنګه کاز کوي ګوره په سیل کې اکمولیشن وشو د سربیټال نو د سیل اسمولیریټي های شوه نو سیل ته به د واټر انټیک کیږي او سیل به سویل کیږي نو دې زما سره څه کوي ایډیما کاس کوي او دې څه کوي مینټال زما سره ټریټ ایډیما د ایډیما څه کوي ټریټ کوي آی سی پی کمی یورین آوټپوټ سیوا کوي ټیک شو نو سمپلی زه دې څه ویلی شم چې د سربیټال افیکټ چې د زما سره پیتولوژیکل افیکټ دی پیتولوژیکل افیکټ دی پیتولوژیکل افیکټ مین کاز ډیزیز د څه کوي ډیزیز کاس کوي او مینټال ته به زه څه وایم مینټال ته به زه وایم چې د ده افیکټ څه دی د ده افیکټ دی تھیراپیوټیک افیکټ مطلب ټریټ ا ډیزیز د څه کوي د یو ډیزیز ټریټ کوي او د ډیزیز کاس کوي نو سربیټال زما سره یو نیګیټیو سیز دی او مینټال پازیټیو سیز دی کلیر ده اوس راشه سلایډ ته ښه نو دا اوس زما سره ریډکشن اپ مانو سیکرایډس نیکسٹ لیکچر کې موږ سٹارټ کوو ډي هایډریشن هغې پورې خپل سټډي کوئ آل دی ویری بیسټ